దట్ మీనా సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోబోతోంది అని. థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా, థ్యాంక్స్ టు దెమ్, దే కీప్ ఆన్ ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా, మాట్లాడి. తమిళ అబ్బాయి కాదు, ఎంతమంది అసలు. ఐ రిమెంబర్ ధనుష్, ఫ్రమ్ నోవేర్ ధనుష్, బికాస్ రైట్ నౌ హీస్ సింగిల్ ఐ బిలీవ్. ఎస్, అందుకే జస్ట్ బికాస్ హీ సింగిల్. నేను అదే అనుకున్నాను, ఆయన మాత్రం కాదు కదా, ఎంతమంది ఉన్నారు సింగిల్ ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఇంకా నౌ దే విల్ స్టార్ట్ లింకింగ్ మీ అప్ విత్ ఎవ్రీ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ అని అనుకున్నాను. And at one point I got so fed up and so pissed off and so upset and so angry. I didn't want to meet the media. I was always being friendly. I was like always being friendly and always very cordial, always nice to them. But లేనిపోని విషయాలు ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఒక మాట అడగొచ్చు కదా. అవును, you can ask. And లేకపోతే నువ్వే చెప్తావు కదా, if something happen is going to happen అంటే. Whatever is happening, it's always a big ఏమంటారు, mine is like an open book. What movies gani, whatever my friends gani, everybody knows everything about my life. And why write unnecessary things, unwanted things? That is what was hurting. So at least me, నేను ఇన్ని రోజులు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ మీడియాలో ఉన్నాను, ఈ కెరియర్, దిస్ ఇస్ మై కెరియర్, సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని అనొచ్చు. బట్ హౌ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ మై ఫ్యామిలీ? People, they don't have the right to upset my family. Yes, right? There is a child again. Yeah, there is a child, there is a mom, an old person. Yes. There are two old persons now. My mother-in-law also. She's with you? Yeah, she's with us. Okay. But అవన్నీ అసలు ఆలోచించరు. దే చుమ్మా జస్ట్ రైట్, జస్ట్ ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయటం కోసం, జస్ట్ స్టర్ ఇట్, యూనో, ఒక సెన్సేషన్ కోసం, ఒక హైప్ కోసం ఏదో ఒకటి రాసేయటం. అది అందువల్ల వాడు ఏంటి. అండ్ యు నో దిస్ హ్యాపెన్, దిస్ న్యూస్ కేమ్ రైట్ ఆఫ్టర్ హిస్ పాసింగ్ అవే. అవును, I think in less than 2 months time. Yes. I was shocked. Why? For what reason? What do you get out of it? ఏదైనా నిజం ఉంటే రాయండి, అది నిజమా కాదా అట్లీస్ట్ కనుక్కోండి. అస్సలు అనుకున్నదంతా ఎవరో ఏదో చెప్పారు అనుకుని మీరు రాసేయటమా? వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. నో, యూ కాంట్ జస్ట్ టేక్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. You will not do this if it is a guy, if it is a big hero or a man or a political guy, anybody, man. In general, you will not do that to him. Why always targeting the women? That was like really, at one point it was very, very angry. I stopped looking, or I stopped giving interviews or whatever. I always used to give, ఎవరు వచ్చినా ఏం అడిగినా I used to tell them, talk to them. You have been very good to from the beginning. I was always very friendly with everyone. Yes, in every language. It's not like వీళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నారు వీళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం. It's not that. I'm not that kind of character at all. ఎవరైనా, I'm a very friendly person. I'm friends with everyone, Tom, Dick and Harry. It can be the biggest director of the national director, or it can be one small spot boy, production guy also. I'll say, Anna, I want this. Anna, can you get me this? I am like that. I'm that kind of a person. I am equal to everyone. I treat everyone equally. But adi kakunda aslo chuma just to create a hype or sensation, just to make news. Very hurting. How did you receive it? Alativi vinnappudu receiving it was like all kinds of emotions. ఒక్కొక్కప్పుడు కోపం, ఒక్కొక్కప్పుడు sadness, ఒక్కొక్కప్పుడు humor. It was a mixed feeling. Yes. And I was more worried because this time it was not just affecting me, it was affecting my family also in a very, very strong way. Indak cheppin child kuda undi. Yeah, in a very strong way. It's not like just simple thing where you can just brush it off or something like that. So this time was like pretty serious, and I was like, no, this is not right. I am not going to accept this. And was there any moment you wanted to take an action on them? How long have you been asking for this interview? Meeku telusu kada. Why didn't I give you interview? I know. How I used to be very nice, always yes person. I know. Why I took so long to give an interview? Because I was really angry with the media. Because that too,
being a so close a person to your family from decades, Yeah, you've been seeing me from my first film. Changalva Podanda even earlier. Chanti నుంచి అవును యా Changalva Podanda ఎప్పుడు? యా Even earlier. ఈవెన్ ఎర్లియర్ Even earlier. Yeah. Sanjeev Park లో opening అయింది అవును cinema. ఎస్ So and Amma was very close to me, your daddy was very close to me, and I've seen all your growth and flourish in front of me. Yes. But still, that is the reason I did not grow impatient about it. Okay, Meena is taking time. యా Let her take time. యా ఐ రిమెంబర్ టెలింగ్ యూ వై నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీరు ఏదో ఒకటి రాస్తూ ఉంటారు కదా Yes. రాసుకోండి అన్నాను. రాసుకుని బట్ మేము ఇంకా ఆ డిసిప్లిన్ లో లేము. ఎందుకంటే ఏది పడితే అది రాసేసి ఏది పడితే అది చెప్పేసి, Yeah. అండ్ మా ఐ డ్రీమ్ కూడా ఒక డిగ్నిటీ ఉంది. వీ డోంట్ రైట్ బుల్షిట్ రైట్ in websites, and we don't put what do you call unhealthy thumbnails. ఎస్ We don't demean ourselves first of all. Let it the otherwise things వేరే, నిన్ను కించపరచడం నిన్ను హర్ట్ చేయడం కాదు. అసలు మా డిగ్నిటీ మేము పోగొట్టుకోం ఐ డ్రీమ్లో. కరెక్ట్ సో నేను వెయిట్ చేశాను, ఓకే లెట్ మీనా కమ్ టు నార్మల్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి. బట్ ఒకటి ఇక్కడ పాయింట్ అడగాల్సింది ఉంది, బికాస్ యూఆర్ స్టిల్ యంగ్, energetic, beautiful, and lot of time there ahead in life. జీవితంలో సాధించాల్సి ఇంకా ఉంది, ఇంకా యంగ్. ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఛాన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు? ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ మై మైండ్ రైట్ నౌ. అంటే ఇంకొకరి ఇప్పుడు సంబడి హ్యాస్ టు ఫిల్ అప్ కదా, నువ్వు అలా ఒంటరిగా ఉండిపోతావా? చాలా మంది ఉంటున్నారు కదా. ఐ కాంట్ సే, సి ఐ నెవర్ సెడ్ నేను ఇది చేస్తాను అని చెప్పి ఎప్పుడు ఏది ఎప్పుడు చేయలేదు. కాదులే, ఎప్పుడు కాదు. ఎప్పుడు నేను అది అంటే ఇట్ మే బి టూ ఎర్లీ, ఇట్ మే బి టూ ఎర్లీ. I don't know To if the it is best too of early or my too late. I can't really say anything. I can't predict my future. Nobody can predict their future. Of course. చెప్పి అది చేయకపోవటం, లేకపోతే చెప్పకుండా అది చేసేయటం. I don't know. I really don't know about the future. అదేలే, అంత What future holds మ్యానిపులేషన్ for నీకు you. రాదు, అంత మ్యానిపులేటర్ కాదు నువ్వు. అవును, ఎప్పుడు నేను మొదటి నుంచే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ దిస్ మైండ్ సెట్ దట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ద ఫ్యూచర్ హోల్డ్స్ ఫర్ యూ. ఐ నెవర్ థాట్ ఐల్ బీ ఇన్ మూవీస్. ఐ నెవర్ థాట్ ఐల్ బికమ్ అ బిగ్ హీరోయిన్. ఐ నెవర్ థాట్ ఐల్ వర్క్ ఇన్ సచ్ అ బిగ్ what do you say, Tamil, Telugu with all the top stars. I never హిందీ కూడా నీకు టైం expected. లైక్ చేయలేదు నువ్వు. అవును, so I never expected that. I never thought I would do it. ఎస్. Yeah, and I never thought I'll let my daughter come into movies again. I never thought that. I never see it. I don't know what life has. ఇన్ స్టోర్. In store for me. In తెలీదు store. నాకు. ఎస్, యూ హ్యావ్ బీన్ ఏ, So- నువ్వు అందరు ఆడియన్స్ తో పాటు నువ్వు కూడా నీ లైఫ్ కు నువ్వే ఆడియన్స్. Yeah, so I take life as it comes right now. From the beginning, right now అని చెప్పడం కాదు. Right, From the beginning, it's been like that. Yes, So సో నీకు ఇండివిజువల్ గా చెప్పాలంటే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకుంటాను లేకపోతే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాంటి ఆలోచనలు ఏం అస్సలు లేదు, లేవు. అస్సలు లేదు. సో ఇండివిజువల్ గా ఉండడాన్నే కొంచెం అటే లీన్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. I don't know. నిజంగా I have no answer to that. బట్ ఇప్పుడంటే అప్పుడంటే చిన్నపిల్లవి, నైవు, అన్ఇంటెలిజెంట్, Yes. ఆల్ దట్ ఈస్ అగ్రీడ్. ఓకే, ఇప్పుడంతా యూ గ్రూ అప్ బై ఏజ్, బై ఎక్స్పీరియన్స్, బై ఎక్స్పోజర్, ఎవ్రీథింగ్. నీలాంటి ఒక అందమైన అమ్మాయి, నీలాంటి ఒక సెలబ్రిటీ, నీలాంటి ఒక సూపర్ స్టార్, కెన్ షీ లీడ్ ఏ లోన్ లైఫ్? I don't know. My honest general. answer is I don't know. ఇన్ జనరల్గా అడిగాను నేను. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ ఉమెన్? I don't know. నిజంగా కాదు అది మీనా. ఇప్పుడు అంటే నువ్వు ఇందాక look మాటలో చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఎంతమంది లేరన్నా ఓ మాట ఇందాక, లోన్ గా ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరని. అవును, బట్ ఎంతమంది ఈజ్ ఇట్ లేరు. రియల్లీ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ ఉమెన్ టు బి లైక్ దట్? Why not? I Okay. don't know. Yeah, I think so. సో సమ్వేర్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ. I really have the truth is I don't know. I really don't have what is going to happen tomorrow or 2 years later also. I really have no idea. I don't know about my future or
ఒక్క మాట అడుగుతా. యా ఎస్, ఐ అగ్రీ. ఐ నో ఆల్ యువర్ సైకాలజీ. ఇఫ్ సంథింగ్ ఫోర్సెస్, మంచి ప్రాస్పెక్ట్ వచ్చింది, ఇంకేదో జరిగింది, రేపేం జరుగుతుందో మనకేం తెలియదు. యా వి డు నాట్ నో. ఒక 6 నెలల తర్వాత జరగచ్చు, లేకపోతే 1 year తర్వాత జరగచ్చు, లేకపోతే ఒక 1 weekలోనే జరగచ్చు, ఎవరికి తెలుసు కదా యా వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్టోర్ అని. ఇప్పుడు అలాంటిది ఏదైనా ఒక మంచి ప్రపోజల్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ వర్త్ అని అనిపిస్తే, విల్ యూ టేక్ ఎ స్టెప్ ఫార్వర్డ్? It is not just about me. I have a daughter to think about. She means more to me. Of course. Yes, it's not just me or my wishes or my comfort. Right now, my priority is my daughter Of course. and her comfort. And I don't know. I really can't. అది ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు సరిగా తెలియటం లేదు. Let's wait and watch, no? Of course. Yeah. It is simple. Why are we కాదు in a it is hurry? simple in fact. Yeah. And welcoming. Why complicate things? Unnecessary ఇప్పుడే ఏదైనా ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పి ఎందుకు? అవును. Let's see what the future is unfolding. Of course. చూద్దాం. Of course. That is always very good in fact. Yeah. ఏం జరిగితే అప్పుడు let us see, let us watch it, Yeah. let us know it. అంటే బట్ ప్రిడామినెంట్లీ బేసికల్లీ నీకు నీ డాటర్ ఎక్కువగా నీ కాన్షియస్లో ఉంది. Yes. ఏది చేసినా ఏది జరిగినా Yes. తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే ఎక్కువ నువ్వు Yes. కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. Obviously. కదా అవును. సో ఇప్పుడు అమ్మాయినా వచ్చింది నైనిక. నైనిక. మీనా, నీ కళ్ళు నెట్టే మీ మదర్ పేరు నాకు చెప్పారు. మీనా ఎందుకు పెట్టారు పేరు అంటే, కళ్ళు మంచి కళ్ళు అండి చిన్నప్పుడు. కాదు, యాక్చువల్ రీజన్ ఇస్ my great grandmother's name is Meenakshi. మీనాక్షి. సో తన అది పట్టుకొచ్చారు. మీనాక్షి అంటే ఏంటి? చేప కళ్ళది అని. మీనాక్షి అని, మీనం అంటే కానీ అది పేరు పెట్టినప్పుడు అంతా అది తెలియదండి, ఏదో పెట్టారు చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు. నీకు 28 years, 28 days old పాపకి ఏం తెలుస్తుంది కళ్ళు ఎంత బాగుంటుందని? కాదు అని తెలీదు. బలిదానిలాగా ఉన్నావు. పెద్ద అయ్యాక ఇంత బాగుంటుందని ఎవరైనా కొంతమంది కళ్ళు చిన్న పిల్లలప్పుడు కూడా జస్ట్ బోర్న్ బేబీ కళ్ళు కూడా తెలుస్తాయి. జస్ట్ బోర్న్ బేబీ అలాగా లేబర్ వార్డులోంచి బయటకు తెచ్చిన పిల్లవి కూడా తెలిసిపోతాయి. చిన్న కళ్ళు ఉంటాయి కొంతమంది. మీ మదర్ నాతో అన్నమాట చెప్పిన. సో బట్ నైనిక ఎందుకు పెట్టావు పాపకి? Nainika was a very unique name, Andy. Of course. The meaning of Nainika was like the apple of her eye. ఏమంటారు? అయ్యో wait, I'll tell you. అయ్యో something they said. No, Sagar only got this name. She was like going through a lot of names and their meanings and all those things. Tamil antaru kannin mani. It's that the black thing in your eye. Kanupapa. 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 Yeah. So obviously she's our apple of her eyes. So me Kanupape. Yeah. Nainika 100%. Was she so close to her father? Yeah, obviously. Oh. Yeah. How is she responding to his absence right now? How are you managing in fact? All of us are taking our own sweet time to spend with her. Yeah. So that is why now being together as a family is most important for us. Adi me mother-in-law meeranto kalise unnaru. Avunu. So you are trying to give her an atmosphere. Yes. Even without him. Yes. That's what your program is. Yes. Huh? Yeah. ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ అమ్మాయి కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చింది. యూ వాంట్ టు రియల్లీ ఎంకరేజ్ మీ మదర్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా వచ్చిందంటే అడిగారు, చేసి చూద్దామని ట్రై చేసాము. బట్ ఐ డోంట్ నో, రైట్ నౌ ఐ ఫైండ్ స్టడీస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. ద బేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఇంకా తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు.
అవునా? యా, బికాస్ అభ్యంతరం లేకపోవడం కాదు, ఇప్పుడు నీ నెత్తి మీద ఉంటుంది ఇదంతా. రోజు మీ అమ్మగారు ఎలాగైతే నిన్ను వెనకాతలు పట్టుకుని తిరిగారు. నో షీఈస్ నాట్ లైక్ మీ, షీ స్మార్టర్ దెన్ మీ. అవునా? అవును. ఐ సీ. యా, అంటే కొన్నాళ్ళు పెడితే షీ కెన్ షీ ఇస్ టుడేస్ జనరేషన్ అండి. షీ ఇస్ మచ్ much more ahead of all of us. 4G generation, 5G generation. అవును. So she will be a better person than you as far as the operations are concerned. నేను వచ్చినప్పుడు 1G కూడా లేదు. 1G అంటే టీవీ లేదు, ఎక్కడో అక్కడెక్కడ ఉండేవి టీవీస్. మొబైల్ ఫోన్, దే నార్మల్ దట్ ల్యాండ్ లైన్స్. మహా అయితే కార్డ్లెస్ ఉండేది అంతే ఇళ్లలో. ఇంకా అంతకన్నా కార్డ్లెస్ కొంచెం హైఫైగా ఉండేది. అందరికీ ఉండేవి కాదు కార్డ్లెస్ కూడా. కార్డ్లెస్ లేండు, టీవీలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నాకు మంజుల గారు చెప్పింది, సినిమాకి లక్ష్మి గారు కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క వస్తువు కొనుక్కునేవారంట. ఒక సినిమాకి సోఫా, ఒక సినిమాకి ఫ్రిడ్జ్, ఒక సినిమాకి ఏసీ, ఇట్లా మేము కొంచెం కొంచెం పెరిగే ఉండి అట్లాగా. బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా కాదు, ఒక సినిమాకే మొత్తం కారు, అపార్ట్మెంట్, ఫ్రిడ్జ్ గిడ్జ్ అన్ని అట్లా. సో అప్పుడు బట్ నైనిక ఈజ్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ బేబీ ఇన్ ఏ వే అండ్ ఫార్చునేట్ బేబీ ఆల్సో, బికాస్ నీలాంటి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మదర్, ఇంకా గ్రాండ్ మా స్టిల్ ఈజ్. రాజమల్లిక గారు, ఆవిడకి దండం నిజంగా. She has been so patient enough to carve all your career. Yes, whatever I am right now, all the credit goes to my mother. That's it. I can even say that నువ్వే కాదు, because I have been a witness to all those proceedings that day. ఇప్పుడు ఏమైనా సినిమాలు సైన్ చేసిందా నైనిక? లేదు, అది అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒక 2 సినిమాలు చేసింది, తెరి అండ్ భాస్కర్ ఓరు రాస్కల్, 2 సినిమాలు చేసింది. ఆ తర్వాత చాలా వచ్చింది, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ డ్యూరింగ్ దట్ స్కూల్ టైమ్. ఇప్పుడు I don't want her to miss out on her school also. Yes, exactly. Yeah, and she likes school. Yes. She likes her friends. Okay. So alantappudu I don't want to steal her away and do something else. But the quality of education ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు చాలా పెరిగిపోయింది మీనా. ఎలా అంటే వాళ్ళు బాగా చదివి యుఎస్కి వెళ్ళి ఎంఎస్సీలు గట్ట చేసి స్పెషలైజేషన్స్ చేసి, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ వర్త్ వైల్. మోర్ వర్త్ వైల్. అది జాతకాలు గట్ట నమ్ముతావా నువ్వు? ఒకప్పుడు నమ్మేదానివి. అంటే అదే నైన్కి జాతకం చూపించి డాక్టర్ అవుతుందా, ఇంజనీర్ అవుతుందా, ఆర్కిటెక్ట్ అవుతుందా, సినిమా హీరోయిన్ అవుతుందా, సింగర్ అలా ఏం చెప్పలేదు. పెద్ద స్థాయికి వస్తుంది అన్నారు అంతే. అంతేనా? అంతే. నాట్ లైక్ స్పెసిఫిక్ గా ఈ రూటు ఇది అది అలా ఏం చెప్పలేదు. చూపించావా? చిన్నప్పుడే చేస్తారు కదా, చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడే చేస్తారు. 100%. అసలు నేను మొన్న కొత్తగా నాకు తెలిసిన విషయం మీనా గురించి, ది గ్రేట్ మీనా గురించి ఇంకొక క్వాలిటీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, నువ్వు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అంట కదా? లేదండి, అయ్యో see I did one album. అది ఎప్పుడో చేసింది. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఆల్బమ్ వి డిడ్. అప్పుడు ఈ పాప్ అంతా ఇప్పుడు పెద్ద హిట్ అయింది, ఇప్పుడు చాలా ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇన్ వోగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ ఆ టైంలో ఇట్ వాస్ జస్ట్ దట్ కమింగ్ అప్. అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లోనే ఎక్కువ ఉండేది పాప్ ఆల్బమ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో వై నాట్ వి ట్రై దిస్ ఇన్ తమిళ్ అని అప్పుడు మనోజ్ భారతిరాజా సన్, భారతిరాజా గారు కొడుకు మనోజ్ ట్రై చేద్దాం, ట్రైంగ్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ తమిళ్, మీరు పాడగలుగుతారని. నేను చెప్పాను, నేను పాడటం ఏంటి, నేను నేర్చుకునేది డాన్స్, పాడటం ఏంటి నాకు తెలీదు, పాడటం రాదు నాకు అంటే, కాదు మీకు చాలా మంచి వాయిస్ అంటే సరిపోతుందా, పాడదా, ట్రై చేసి చూద్దామని జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ చుమ్మా ట్రైడ్. అవును, ఏదో నాకు వాళ్ళు ఆ మ్యూజికల్ గా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కాలేదు. టెంపో కొంచెం ఎక్కువ చేయాలి, తక్కువ చేయాలి, అసలు టెంపో అంటేనే ఏంటో నాకు తెలియదు. It was all very new and we just tried chumma just like that. Okay, can you hum it? No, I forgot. Completely forgot. So that was it. అదొకటి చేశాను నేను. అదే అవును. అది ఇప్పుడు నార్మల్గా
ఇప్పుడు ఇంకో ఇష్యూ జరుగుతుంది కదా తమిళ్లో ఆ మన్సూర్ అలీ ఖాన్ ఏమో త్రిష గురించి మాట్లాడడం. వాళ్ళ వీళ్ళ గురించి నన్ను అడగండి. నేను ఇందాక మర్చిపోయాను, రిమైండ్ చేస్తున్నా. సోషల్ మీడియా తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉన్నది ఈ రోజున అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. హీ హాస్ బుక్డ్ కేసెస్ అండ్ ఆల్ పీపుల్, ఏదో సమ్ చెల్రాయ్ అది పక్కన పెట్టేది. బట్ మీ మదరు షీ హాస్ ఎ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. షీ డిడ్, ఐ నో దట్. నీకు అలాంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్ ఏం రావట్లేదా అక్కడ? చాలా వచ్చిందండి, చాలా. అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి లైక్ సపోర్టింగ్ సర్టన్ పార్టీ ఆర్ క్యాంపెయినింగ్ ఫర్ దెమ్, అలా చాలా వచ్చింది. బట్ సమ్హౌ ఐ వాజ్ నాట్ టూ ఇంక్లైన్డ్ టువర్డ్స్ దట్. ఎందుకంటే నాకు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ I was full in my plate. I already had too much in my plate. Yes. So I was not really interested then. Okay. And ఎవరి వైపు నుంచి ఎక్కువ స్టాలిన్ వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చి ఉంటారు? అందరూ అక్కడ తమిళ్ మాత్రం కాదు, అందరు ఎవ్రీవేర్. Yeah. Oh. Because I did all languages. Yes, all languages. Yes. Kannada, Malayalam, everywhere. And ఇప్పుడు నువ్వు ఏం సినిమాలు ఏమైనా సైన్ చేసావా తెలుగులోని? ఏం చేయబోతున్నావు? దృశ్యం తర్వాత మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. I was supposed to do this film with Sai Dharam Tej. Okay. But since he is not keeping well, అది postponed అవుతుంది అన్నారు. Okay. So I'm not very sure ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అని. In between I just completed one Malayalam movie, Anandapuram Diaries ani oka cinema complete chesanu. Long time akkada single schedule undedi chesochu. Yeah, so adi ayipoyindi. That is releasing in Feb first week. Okay. Adi kakunda I'm doing one web series, adi kuda oppukunnanu. Tamil? Malayalam. Okay. Malayalam. And nu Malayalam maatladtava? మాట్లాడతాను. Yeah. Okay. పర్వాలేదు. Can manage. Yeah. Not like Telugu and Tamil. కాదు, ఇప్పుడు తెలుగు తానికి వచ్చింది, ఇప్పుడు మలయాళం కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది. సో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అది. అవును. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ టీవీ షోస్ ఆల్సో. ఇక్కడ జీ తెలుగు ఒక రియాలిటీ షో ఒప్పుకున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ కమింగ్ టు తెలుగు నౌ. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. Very nice. Endukante everywhere, all language I have something to do. Yes, you're sought after. In every language. ఏది మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నా మీనావే గుర్తొస్తుంది. మీనా చెయ్యాలంటే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. And Meena is not a very easily available product. Yes. It needs lot of programming. అప్పుడే మీనా వచ్చేది. అవును. జస్ట్ ఫ్లైట్ టికెట్ వేస్తే వచ్చేది లేదు, ముందు క్యారెక్టర్ పంపిస్తే వస్తుంది. అవును. క్యారెక్టర్ పంపించడం కాదు, క్యారెక్టర్ నచ్చిందంటే. అదే నన్ను సెండ్ ది క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై ఫ్లైట్ టు యూ. అది నా ఉద్దేశం. అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్లీ టెల్లింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ కెమెరా, నీలాంటి హీరోయిన్ ఇప్పటి వరకు లేదు, మళ్ళీ రాదు. దిస్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. ఎందుకంటే కెరీర్ని ఎన్నిటినో స్టేక్ చేసి ఎన్నిటినో అవాయిడ్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, డికేడ్స్ అండ్ డికేడ్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎవ్రీ కమర్షియల్ కెరీర్ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, నాట్ వన్. లాట్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్. ఇవన్నీ నువ్వు పక్కన పెట్టి అలా నిలబడ్డావు ఇన్నాళ్ళు బట్టి. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిప్రైజ్ యూ. నీలాంటి హీరోయిన్ రావడం అంత సులభం కాదు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ మీనా, ఐ డ్రీమ్కి ఆనర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు. అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎవర్ ఇంటర్వ్యూ in Telugu almost. Yes, first ever interview after a very long time. Very long. Yes. long interview. Yes. So nice of you keeping all our bond and love in consideration. So nice of you, Meena. అండ్ నేను మీనా గురించి మీ ఎవ్వరికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఏమి చెప్పనక్కర్లేదు. ఏం చెప్పినా నేనేదో ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది. యూ ఆల్ లవ్ మీనా సో మచ్, ఐ నో. అండ్ యూ విల్ కంటిన్యూ. మీనాని అభిమానిస్తూనే ఉండే ప్రేక్షకులు ప్రతి ఇంట్లోనే ఉన్నారు, ప్రతి ఊర్లోనే ఉన్నారు. అదే మీనా తాలూకా కంచుకోట, అదే మీనా తాలూకా భవిష్యత్తు కూడా. సో లెట్ us విష్ మీనా ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్
ఏ గ్రేట్ సెక్యూర్డ్ ఫ్యూచర్ తనకి, తన డాటర్ నైనికాకి కూడా. మనందరం కూడా లెట్ us విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ది కమింగ్ డేస్ టు కమ్. థ్యాంక్ యూ. వాచ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ నాగేంద్ర కుమార్.